باب المخارج. پہلے تعریف مخرج، محل الخروج یعنی جہاں سے نکلا جاتا ہے، نکلنے کی جگہ. ٹھیک ہے، ایگزٹ، کوئی بھی ایگزٹ، نکلنے کی جگہ، اس کو کیا کہیں گے؟ مخرج. ڈکشنری میننگ. پھر تجوید میں اس کا کیا معنی ہے؟ اصطلاحی معنی، یعنی تجوید میں ہمارا سبق کیا ہے تجوید کا، تو اس میں اس کا کیا میننگ ہے؟ مخرج وہ جگہ ہے جہاں سے کسی حرف کی مخصوص آواز نکلتی ہے جو اس کو دوسرے حرف سے ممیز کرتی ہے، الگ کرتی ہے، یعنی مختلف کرتی ہے. ٹھیک ہے، مخرج کیا چیز ہے؟ خاص جگہ جہاں سے ایک لیٹر کی آواز نکلتی ہے، ایک حرف کی آواز نکلتی ہے اور وہ اس کو دوسرے حرف سے الگ کرتی ہے. ٹھیک ہے نا، ایک لیٹر کی مخرج ایک ہے، دوسرے کا دوسرا ہے، تو وہ ایک دوسرے کو الگ کرتے کہ یہ مخرج یہ ہے، یہ لیٹر یہ. ٹھیک ہے، اوکے. نیچے جو ہے یہ انشاءاللہ بہت جلد یہ کر لیں گے ہم. آگے آ جائے مخرج عام. ٹھیک ہے، یہ دوسرا بیچ میں میں نے نہیں کروایا. جو لوگ آج فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں تو یہ بیچ میں ابھی نہیں کیا. جتنا کروا رہی ہوں بس اتنا پڑھیں، دوسرا پڑھیں گے تو آپ کو پزل ہوں گے کہ یہ کیا ہے. اس وقت پہ اس سب چیزیں آ جائیں گی. پڑھیں گے کچھ نہیں بک میں سے، لیکن ٹائم پہ کریں گے. ٹھیک ہے، پیج 35 پہ آ جائے. مخرج عام 5 ہے. جنرل آؤٹ لیٹس، جیسے میں نے کہا نا کہ وہ بھی آ گئی ہماری انگلش کی بک بھی، اگر کسی کو لینی ہو تو وہ لے سکتے ہیں. مخرج عام 5 ہے، جنرل آؤٹ لیٹس 5 ہے. کون کون سے ہیں؟ الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان، الخیشوم. یہ 5 جگہ ہیں جہاں پر ہم جب بھی کوئی حرف کی آواز نکالتے ہیں یا حرف پڑھتے ہیں بولتے ہیں تو یہ ان میں سے کوئی بھی ایک استعمال کر رہے ہوتے ہیں. کبھی ہم الجوف استعمال کرتے ہیں، کبھی الحلق استعمال کرتے ہیں، کبھی لسان اینڈ سو آن. ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی اینڈ سو آن، یہ ہم دیکھیں گے کون سے کہاں زیادہ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، مشکل نہیں ہونی چاہیے، بہت ایزی 1 لائن آنسرز ہیں. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں فرسٹ مخرج عام لے لیتے ہیں الجوف. ٹھیک ہے، یہ ذرا نیا لفظ تھا الجوف. الحلق اور دوسری چیزیں پتہ ہے، الجوف نہیں پتہ کیا ہے. تو تفصیل مخرج کی لے لیں. لغوی معنی الخلا، اصطلاحی معنی فی الاصطلاح منہ اور حلق کا خالی حصہ خلا. یہاں سے 3 حروف المد ادا ہوتے ہیں. یہاں سے صرف الجوف سے 3 حروف المد ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، الجوف میں ایک ہی مخرج خاصہ ہے اور وہ الجوف ہے، یعنی عام اور خاص ایک ہی، خاصہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب جیسے 3 حروف المد ادا ہوتے ہیں، الجوف سے یہ کیا ہے؟ خلا، ایمٹی اسپیس. حلق سے یعنی کوئی بھی چیز جو عضو میں ٹچ نہیں ہوتے، زبان، لسان اور کہیں بھی ٹچ نہیں ہو رہے تھے دانت. اور ایمٹی اسپیس ہوتی ہے جہاں سے لیٹر کی آواز آتی ہے، مثلا ای او. پھر آپ کی جہاں بریتھ بند ہوتی ہے، رک جاتی ہے، وہ لیٹر کی آواز بھی ختم ہو جاتی ہے. ہوا ہوتی ہے، وہ جو بریتھ ہوتی ہے وہ ختم ہوئی، آپ کی جہاں پر سانس ختم ہو گئی، لیٹر کی آواز بھی ختم ہو گئی. یہ حروف المد ہے. اور یہ حروف المد کیسے بنتے ہیں؟ 3 حروف المد ہیں. الف ساکن سے پہلے فتحہ دائمن آلویز، واو ساکن سے پہلے ضمہ، یا ساکن سے پہلے کسرہ. جب یہ واو اور یا ان کے پہلے یہ حرکت ہوگی تو یہ حروف المد ہوں گے. اور یہ کہاں سے ادا ہوں گے؟ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ ان کے اور بھی مخرج ہیں. جب مد ہوں گے تو الجوف سے، الجوف سے صرف حروف المد ادا ہوں گے. اور یہ 3 ہیں، الف، واو اور یا. اور حروف مد تینوں کیا ہوتے ہیں؟ ساکن ہوتے ہیں. الف کے اوپر جو ہے کوئی حرکت نہیں ہوتی، کوئی سمبل نہیں ہوتا، کیونکہ الف کے اوپر اگر کوئی سمبل ہو جائے تو یہ پھر حمزہ ہو جاتا ہے. لیکن الف جو مد کے لیے وہ خالی ہوتا ہے، اس لیے نظر آنے میں خالی ہوتا ہے. امیجنری آپ کو پتا ہوگا کہ ہاں all the letters are ساکن، لیکن اس کے اوپر سمبل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، سمبل ہو تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. اس بات پہ بھی اس کو آگے چلیں گے تو خود سمجھ آ جائے گی، صرف سن لیں، سننے سے آہستہ آہستہ سمجھ میں آ جائے گی بات. اوکے، حروف المد ہوں گے. اس کے بعد ان کی ایگزامپل دیکھ لیں. آپ جب پڑھیں حروف المد جن کے لیے نئی چیز ہے، تو جب بھی آپ ریسیٹیشن پریکٹس کریں ایک ہائی لائٹر رکھیں اور حروف المد مارک کیا کریں. جو چیز سیکھیں وہ اپلائی کیا کریں، اس کو انالائز کریں اور اس کو مارکنگ کریں، آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں 3 ورڈز ہیں قرآن پاک کے جس کے اندر ایک ہی ورڈ میں تینوں مدود ہیں.
नूहीहा, ऐसे नहीं पढ़ेंगे नूहीहा, एक को लंबा किया एक को छोटा, वो भी नहीं करेंगे। ऊदीना, ऊदीना, सब हुरूफुल मद को 2 काउंट स्ट्रेच करना है। 2 काउंट्स कैसे होते हैं? 1 फिंगर खोलना और दूसरी फिंगर, दोनों को जब खोल लेते हैं तो वो 2 काउंट्स। 1 फिंगर खोलते हैं तो वो सिर्फ साउंड होता है, वो 1 काउंट होता है। ठीक है, हुरूफुल मद को 2 काउंट्स, कितना स्ट्रेच करेंगे? 2 काउंट्स। कितने हुरूफुल मद है? 3। कौन से हैं? अलिफ मद, वाव मद, या मद। लेकिन आप क्या बोलेंगे? अलिफ साकिन से पहले फतहा, वाव साकिन से पहले दम्मा, या साकिन से पहले कसरा। अच्छा, लक़ब इनका क्या है? इनका टाइटल क्या है और इनकी निस्बत उस टाइटल से रिलेशनशिप क्या है? अल-जौफिया, रिलेशनशिप क्या है? मखरज अल-जौफ से अदा होते हैं, तो इसलिए इनका टाइटल अल-जौफिया भी है। फिर अल-मदिया, क्योंकि ये हुरूफुल मद है। अल-हवाइया, हवा पर खत्म हो जाते हैं, आपकी ब्लड रुकती है तो ये भी खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इनके 3 टाइटल्स हैं और निस्बत 3 है, हर एक के 3 टाइटल्स नहीं है, हुरूफुल मद के 3 है। ठीक है, ये बात सब तो क्लियर हो गई। अल-जौफ क्या है आपको पता होना चाहिए। अल-जौफ क्या है, यहाँ से कौन से लेटर्स अदा होते हैं। ठीक है, और इसका मखरज खास और आम एक ही है। सिंपल बात है, मुश्किल नहीं। अलिफ हमेशा साकिन होता है, अगर इस पर हरकत हो तो ये हमजा कहलाता है। ठीक है, अलिफ क्या होता है? साकिन होता है, इमेजिनरी साकिन। ठीक है, हरकत आ जाए तो ये हमजा हो जाता है। अभी मुसहफ में आप देखेंगे कि जब हमजा है तो उसके ऊपर छोटी सी हमजा की शक्ल बनी हुई होती है, और उर्दू मुसहफ में नहीं बनी हुई होती, तो उसमें थोड़ा बल्कि मुश्किल मिस्टेक हो जाती है। इसमें हमजा के ऊपर हमेशा हमजा छोटा सा बनाना होता है। ठीक है, बोर्ड पर बना रहे हैं, आपको बता भी रही है। और ये रेसिटेशन करेंगे, ये प्रैक्टिस होगी, बहुत अच्छी तरह बात समझ में आ जाएगी। अभी नहीं है, सिर्फ सुन लें। देखिए ये अलिफ है, ये इसके ऊपर हमजा बना हुआ है, तो ये अलिफ नहीं होगा, ये क्या होगा? ये हमजा है। ठीक है, और ये जो खाली है ना, ये वाला जो है, इसको हम कहेंगे ये अलिफ है। ठीक है, दिस इज हमजा और वो अलिफ। ठीक है, उसके ऊपर इमेजिनरी साकिन है, अगर हम सिंबल डाल दें साकिन का तो वो फिर हमजा कहलाएगा। ठीक है, तो अलिफ आपको इस तरह एम्प्टी नजर आएगा, साकिन उसके ऊपर नहीं होता, लेकिन जो लेटर साकिन होता है। ठीक है, ये आपको बस एक बात सुननी है। ठीक है, फिर आप अप्लाई करेंगे, आ जाएगा इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट मखरज आम हमने किया था अल हलक। ठीक है, अल जौफ में तो हमने देखा था मखरज आम और मखरज खास जो है वो एक ही है। बोर्ड पे देख ले, थोड़ी हमजा की शक्लें देख ली आपने। हमजा के ऊपर हमेशा हरकत होगी, या साकिन होगा या फतहा या कसरा या दम्मा, अलिफ के ऊपर कुछ नहीं होगा। ठीक है, ओके। मखरज आम अल हलक। सेकंड मखरज आम हमने कौन सा लिया? अल हलक। अल हलक क्या है? सबको पता है, थ्रोट। इसमें 3 मखारज खासा है और 6 हुरूफ अदा होते हैं। ठीक है, इसमें कितने मखरज खासा है? अल हलक क्या है? मखरज आम। अब इसके अंदर स्पेशल आउटलेट्स कौन से हैं? 3, अक्सल हलक, वसतुल हलक, अदनल हलक। अक्सल हलक बोले, अक्सल हलक, वसतुल हलक, अदनल हलक। ठीक है, ये 3 हिस्से हैं। सबसे नीचे वाला आवाज की डब्बी के करीब। ठीक है, नीचे से यहां से मखरज शुरू होते हैं, आवाज की डब्बी के ऊपर से। ठीक है, तो जहां पर आपका एडम्स एप्पल है ना, उसके पीछे आपकी वॉइस बॉक्स, वहां से कौन से हुरूफ अदा होंगे? हमजा है। फिर वसत क्या है? हलक का दरमियानी हिस्सा, यहाँ से कौन से हुरूफ अदा होंगे? आइन और हा। और अदनल हलक क्या है? मुंह के करीब का हिस्सा, गाइन और खा। ठीक है, मखरज खासा अक्सल हलक, अक्सल अक्सा यानी दूर, मुंह से दूर, आवाज की डब्बी, वॉइस बॉक्स के करीब का हिस्सा, यहाँ से हमजा और हा अदा होती है। ये मैं रीड कर रही हूँ बुक से। मखरज खासा वसतुल हलक, हलक का दरमियानी हिस्सा, यहाँ से 2 हुरूफ अदा होते हैं, आइन और हा। मखरज खासा अदनल हलक, अदना यानी करीब, मुंह के करीब का हिस्सा, यहाँ से 2 हुरूफ अदा होते हैं, गाइन और खा।
ٹھیک ہے. اب ان کو یاد کرنے کے لیے کیسے میں نے بتایا تھا یاد کریں. اقصى الحلق، وسط الحلق، ادنى الحلق. ان کو نام یاد ہونے چاہیے. اقصى الحلق سے حمزہ ہا، وسط الحلق سے عین اور ہا، ادنى الحلق سے غین اور خا. پھر سے بولیں. اقصى الحلق سے حمزہ ہا، وسط الحلق سے عین اور ہا، ادنى الحلق سے غین اور خا. اب یہاں پر دیکھ لیں ادنا یعنی قریب، منہ کے قریب کا حصہ. یہاں سے دو حروف کون سے؟ غین اور خا. لقب کیا ہے ان کا؟ ٹائٹل کیا ہے؟ حروف الحلقیہ. ریلیشن شپ کیا ہے اس سے ٹائٹل سے؟ یہ مخرج الحلق سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے ان کو حروف الحلقیہ بھی کہا جاتا ہے. اگر میں آپ کو کہوں حروف الحلقیہ مجھے لکھ کے دیں تو آپ کو فوراً پتا ہو کہ کون سے لیٹرز ہیں. 6 لیٹرز ہیں تھروٹ میں، اور کتنے مخارج ہیں؟ 3. ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اقصیٰ کون سا حصہ ہے، وسط کون سا ہے، ادنا کون سا ہے. پھر ان لیٹرز کی ہم نے پریکٹس کی تھی. جو مخرج ہم کرتے جائیں ان کی اپلیکیشن کریں تاکہ آپ کو وہ اپلائی کرنے بھی آ جائیں. یہ 6 لیٹرز دیکھیں، چاہے یہ ان کے 3 ہی مخارج ہیں، لیکن ذرا ان کو پڑھنے میں آپ دیکھیں گے کہ سلائٹ ڈفرنس ہوتا ہے. جب آپ بولیں گے نا تو فیل کریں گے کہ حمزہ نیچے ہے اور ہا اوپر ہے. اسی طرح دوسرے حروف بھی، لیکن مخرج وہ ایک ہی ہے. چلیے پہلے ہم حمزہ سے پریکٹس کرتے ہیں. حمزہ کے ساتھ حمزہ متحرک لگائیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی حرف کو ہم نے معلوم کرنا ہے تو اس کو ساکن کریں گے، ساتھ حمزہ لگائیں گے. اب اس کو پڑھیں اس کا مخرج معلوم کرنے کے لیے اب کیا آپ کو فیل ہو رہا ہے؟ اس میں آواز جو ہے رک رہی ہے ایک دم سے. ٹھیک ہے، فلو نہیں فیل ہو رہی، نائٹ بریتھ فیل ہو رہا ہے. ہاں دیکھیں، ساکن کریں، ہا لگائیں. اس کو اسی طرح پریکٹس کرنا ہے. اس میں ساؤنڈ بھی آ رہا ہے، بریتھ بھی فیل ہو رہی ہے اور فیل ہونی چاہیے. ان کے کیریکٹرسٹکس ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں، ان کے ساتھ ان کو ادا کریں گے. ٹھیک ہے، حمزہ لگائیں گے تو مخرج اور ساری ان کی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی لیٹر کی. اوکے، آگے دیکھیں آئین. آئین کو پریکٹس کرنے کے لیے آپ کو منہ کھولنا پڑے گا. وسط الحلق درمیانی حصے میں منہ بند کریں گے تو نہیں ادا ہوگا لیٹر. پریکٹس کریں منہ کھول کے. نیکسٹ دیکھیں اس میں آئین میں کیا فیل ہو رہا تھا؟ تھوڑا ساؤنڈ تھا لیکن بریتھ نہیں تھی. اس میں کیا ہے؟ ساؤنڈ بھی اور بریتھ بھی فیل ہو رہی ہے. یوں بولیں گے تو آپ فیل کریں گے نیچے، اوپر. غا خا غا خا، ایک نیچے ایک اوپر. اوکے، غائب کو پریکٹس کریں. اس میں کیا فیل ہوگا؟ صرف ساؤنڈ آ رہا ہے، بریتھ نہیں فیل ہو رہی. اب خا دیکھیں. اخ اخ اخ، ساؤنڈ اور بریتھ دونوں فیل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو اس طرح پریکٹس کریں گے تو آپ کے لیٹرز مخارج جو ہیں ان 6 لیٹرز کے ٹھیک ہو جانے چاہیے انشاءاللہ. چلیں آگے آ جائیں. اب آپ یہ ریویژن میں سے روز کروا رہے ہیں تو آگے ہم کم جا رہے ہیں. اب گھر میں بھی اس کو اچھی طرح کریں تاکہ پھر ہم جلدی آگے بھی جائیں انشاءاللہ. مخرج عام اللسان. ٹھیک ہے، اوکے، یہ ہم نے کیا تھا پہلے. ہم نے کہا تھا آپ ڈائگرام آئی ہوپ ڈرا کر رہے ہو سب. ٹھیک ہے، آپ کی ٹیچر آپ کو جب ملے گی نا تو آپ کے جو بھی ڈائگرامز آپ نے ڈرا کیے ہوں گے کام وہ انشاءاللہ چیک ہوگا. ٹھیک ہے، آپ جو بھی قرآن پاک میں نوٹنگ کر رہے ہیں، چٹ لیٹر چٹ نوٹ لگا رہے ہیں، وہ سب چیزیں چیک ہوں گی کہ آپ کلاس میں ساری چیزیں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں جو ٹیچر بول رہی ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. مخرج عام اللسان، زبان. لسان سے 10 مخرج خاصہ اور 18 حروف ادا ہوتے ہیں. کتنے مخارج خاصہ ہیں؟ 10. لسان کے مخارج اور دانتوں اور زبان دونوں کے استعمال ہوتا ہے، اس لیے ان کے نام پہلے یاد کر لیں گے. ہم نے لسان کے پارٹس یاد کیے تھے پہلے اردو میں ہم نے کیا مارک کیا تھا؟ زبان کی جڑ، سب سے پیچھے والا حصہ جو زبان کی جڑ، درمیانی حصہ، موٹے کنارے، پتلے کنارے،
फिर ऊपर हमने मार्क किया था एक जबान की सतह और जबान की नोक, ठीक है, ये हमने मार्क किए थे उर्दू में। फिर हमने सेकंड टाइम अरबी में मार्क किए थे। आपने पहले वाला डायग्राम उर्दू में बनाना है, सेकंड वाला अरबिक में बनाना है, और पार्ट्स आपको याद हो जाने चाहिए, फिजिकली आपको पता हो कौन सा कहाँ पर है। अक्सर लिसान क्या होगा, जबान की जड़ को क्या बोलेंगे, रूट ऑफ द टंग को अक्सर लिसान, जिस तरह हलक है इसी तरह यही है। फिर दरमियानी हिस्से को क्या बोलेंगे, वसतुल लिसान। अब मोटे किनारों को क्या बोलेंगे, हाफतुल लिसान। अब जहां मोटे किनारे खत्म हो रहे हैं और आगे देखें पतले किनारे शुरू हो रहे हैं, थिन एजेस, थिक एजेस, थिन एजेस। थिन एजेस जहां से शुरू हो रहे हैं वो पॉइंट को एक हमने मार्क किया अदनल हाफा, ठीक है, मुंह के करीब वाला हिस्सा जबान का अदनल हाफा, वो एक पॉइंट है, बस उसको मार्क कर लें, उससे क्या करेंगे बताएंगे। फिर सफा को हमने क्या बोला था, ज़हर तरफुल लिसान, ज़हर तरफुल लिसान, ठीक है, और पतले किनारों को तरफुल लिसान या ज़लकतुल लिसान, बट एक नाम याद कर लें, तरफुल लिसान। और जबान की नोक को असलियतुल लिसान या रासुल लिसान, एक नाम याद कर लें, रासुल लिसान। अब बस बहुत अरबिक नहीं है इसमें, चंद चीजों के नाम है ना, जबान के जगहों के नाम है, वो मखारिज में आपको इनके नाम आने चाहिए, ठीक है। बेशक आपने इंग्लिश में भी लिखना है तो उसका नाम तो आपने अरबिक वाला ही लिखना है ना, नाम तो नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। तो ये वाले पार्ट्स आपको अरबिक में आने चाहिए, अक्सर लिसान, ठीक है, क्या है ये, इसको उर्दू में क्या बोलते हैं, कौन सा हिस्सा है, ये आपने सारे याद करने हैं, ठीक है। तो हमने बहुत दफा एक्सप्लेन किया है और इट्स नॉट डिफिकल्ट, लेटर्स नाम वही करेंगे, ड्रॉ करके देख के प्रैक्टिस करके, फिर बगैर देखे लिखे तो आपको आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही ज़ाहिर तरफुल लिसानी एक चीज है जो जरा ऊपर है, टिप के थोड़ा सा ऊपर, जो नहीं आपको बात लग रही होगी। और अदनल हाफा वो पॉइंट जहाँ हम थिक एजेस खत्म हो रहे हैं, थिन एजेस शुरू हो रहे हैं, वो एक पॉइंट है जिसको अदनल हाफा मार्क किया, ठीक है। तो ये हो गए जबान के पास। अब आगे देखते हैं, दांतों का नाम हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे जब दांत शुरू जरूरत होती है उनकी। अब आगे देखें, मखरज देख लें, मखरज खासा, नेक्स्ट पेज 40 पे। ओके, मखरज खासा कौन सा है, नेक्स्ट वाला, अक्सर लिसान, अक्सर लिसान, यहाँ से कौन सा हर्फ लेटर नजर आ रहा है, ऑफ। अक्सर लिसान कौन सा हिस्सा था, हमने बोला था जबान की जड़, जबान की जड़ जब लिहात को यानी कौवे को लगे तो एक हर्फ कॉफ अदा होता है। कौवा क्या है, नरम तालु, और जो छोटा सा पीस, अभी डायग्राम दिखा दें शमाइला, एक गोल सा हिस्सा पीछे होता है, लटक रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं, नरम तालु, ठीक है। और अक्सर लिसान जबान की जड़। अब मखरज इसका क्या होगा, कॉफ आपने जब बोलना होगा तो जबान की जड़ कहाँ लगेगी, कौवे को या लिहात को, ठीक है, वो जगह को अरबी में लिहात भी बोलते हैं, ठीक है। उधर आपने कौ कौ बोलेंगे तो आपकी जबान का पीछे की जड़ ऊपर उसको टच करेगी, बोले कौ कौ कौ। अगर टच नहीं करेगी तो आवाज कैसे आएगी, आ। आपने टच करनी है तो कैसे आवाज आएगी, कौ। मुंह नहीं गोल होगा, ठीक है, मुंह का कोई गोल करने का कोई काम नहीं है इसमें ना, ठीक है। मखरज समझ आ गई, कौ। हाँ, क्या करना है, मुश्किल है, जबान की जड़ को कहाँ लगाना है, नरम तालु को। नरम तालु क्या है, और पीछे जो पीस एक लटका हुआ आपको फील हो रहा है, ये देखिए, ये सामने आपको नरम तालु नजर आ रहा है, वो गोल जो ऊपर पीछे नजर आ रहा है, ये है लिहात, सॉरी ये है कौवा, ठीक है। और ये कहाँ लगेगा, अक्सर लिसान जब लिहात को लगे, ठीक है, ये लिहात, ओके। तो ये कौवा है, नरम तालु कह लें, कुछ भी कह लें, अरबी वर्ड यूज कर लें, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या कहाँ लगनी है, कौन सा हिस्सा कहाँ लगे। जबान की जड़ देहात को लगेगी, जबान की जड़ अक्सर लिसान देहात को लगे, एक लाइन आंसर है बस। तो 2-4 दफा रिपीट करें, प्रैक्टिस करें, ओ सब प्रैक्टिस करें, बोले ओ। किसी की आ आवाज आ रही है मुझे,
बंद माइक में से भी का नहीं होनी चाहिए, ठीक है, का, और किसी की कौ भी हो रही हो, कौ वो नहीं बोल करना, मखरज कहीं नहीं आएगा, ये वाली आवाज होनी चाहिए। नेक्स्ट मखरज देखिए, मखरज खासा अक्सर लिसान, ये भी मखरज अक्सर लिसान है। ये दोनों सिंपल है, इसलिए दोनों मैं आपको करा रही, दोनों साथ साथ है। अच्छा, ये दोनों के मखरज अलग अलग हैं। लिसान के मखरज गिनेंगे ना, तो यहाँ से शुरू करें गिनना, लिख लें अपने पास 1 और 2, ठीक है, ये सेकंड मखरज होगा। ये दोनों अक्सर लिसानी है, लेकिन लगने की जगह फर्क है, इसलिए ये मखरज अलग है, ठीक है। मखरज अक्सर लिसान आप कहेंगे, अक्सर लिसान कहेंगे, लेकिन मखरज खासा फर्क है। एक लाइन आंसर पूरा देंगे, अब ऑफ का आप ये नहीं बोलेंगे अक्सर लिसान, नो, अब क्या बोलेंगे, इसका मखरज क्या है, अक्सर लिसान जब लिहाज को लगे तो कॉफ अदा होगा, और काफ का क्या है, अक्सर लिसान जब हलकुल आला सख्त तालु, आला ऊपर का हिस्सा, हलक का ऊपर का हिस्सा सख्त तालु से लगे, लिहाज से थोड़ा आगे मुंह की जानिब, तो काफ अदा होता है, तो काफ अदा होगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे, पहले तो आपने नर्म तालु को लगाया जबान की जड़, फिर आपने जो ऊपर सख्त हिस्सा उसको लगाए जबान की जड़, तो काफ अदा होगा। बोले क्या क्या, ओ क्या, ओ क्या, ओ क्या, ठीक है। और अक्सर लिसान जब हनकुल आला, ये बोलना है तो एक ही लाइन है, सख्तालू बोलना है, सख्तालू बोल रहे, जो सीखना चाहते हैं हनकुल आला वो हनकुल आला बोल रहे, परेशान नहीं हो, 2-4 टर्म्स हैं सिर्फ, बस अरबी सीखने का हमें इतना शौक होता है, लेकिन जब 4-5 वर्ड्स आते हैं इतने परेशान हो जाते हैं, इंग्लिश के चाहे जितने बड़े मर्जी लंबे लंबे वर्ड्स हो जाए ना, तो अरबिक के तो अरबिक तो अल्लाह का कलाम उसी में है ना, अरबी में ही है, तो इसको शौक से सीखें, ठीक है, बोझ नहीं बनाना किसी ने भी। दोबारा मैं रिपीट करती हूँ, मखरज खासा अक्सर लिसान काफ, ये कहाँ लगेगा, जब अक्सर लिसान तनकुल आला सख्त तालु से लगे, ठीक है, थोड़ा आगे, नरम तालु से थोड़ा आगे मुंह की जानिब, तो क्या फदा होगा, आप बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बोले ओ क्या, ओ क्या, और इसको साकिन करेंगे तो आवाज क्या हो रही है, ब्रेथ भी नहीं फील हो रही और आवाज भी रुक रही है, रुक के और फिर आवाज आ रही है, जैसे बाउंस बैक कर रही है, और इसको साकिन करें काफ को, अक, अक, तो आपको ब्रेथ फील होगी, अक, आवाज रुक गई और फिर ब्रेथ फील होगी, अक, अक, आवाज रुक गई, देखिए बंद हो गई ना, आवाज नहीं चल रही, ब्रेथ फील हो गया, ठीक है। ये प्रैक्टिस करने हैं, कॉफ और कैफ दोनों के मखरज क्या एक ही है, नो, मखरज 1 मखरज 2, नाम वही है अक्सर लिसान, लेकिन जब आप डिस्क्रिप्शन देंगे मखरज की तो 1 लाइन आंसर देना होगा, कॉफ के लिए 1 लाइन आंसर देना पड़ेगा, कैफ के लिए, तो दोनों के मखरज फर्क है, ठीक है। अक्सर लिसान कहीं और लग रही है, इसकी अक्सर लिसान कहीं और लग रही है, दोनों का मखरज 1 मखरज 2 अलग अलग मखरज है, ठीक है। ऑफ और कैफ, इनका लकब क्या है, लहातिया या लहविया, लहातिया इजी है तो वो याद कर ले, लहात के करीब से अदा होते हैं, मखरज लिहात के करीब से अदा होते हैं, तो इसलिए क्या कहेंगे इनको, लहातिया, इनका लकब लहातिया, मुश्किल नहीं, आ जाएंगे याद, ठीक है, लिखेंगे याद करेंगे, लिखेंगे याद हो जाएंगे, लिहात वर्ड याद करेंगे लहातिया, ठीक है। आज इधर तक ही हम करेंगे, अब इधर तक किसी को कोई ये मखारिज में कोई डिफिकल्टी कोई प्रॉब्लम हुआ है, नहीं ना, ओके। नेक्स्ट टाइम मैं इधर से कंटिन्यू करूंगी, ऑफ से काफ की रिवीजन से, पीछे रिवीजन हो गई ना, सबको समझ आ गई है, नहीं समझ आई, किसको समझ नहीं आई, क्या बात समझ नहीं आई, आपको घर में पढ़ना ज्यादा पढ़ते रहे तो उसमें क्या होता था, मखारिज और कोई चीज देखते थोड़ी थे, बस ऐसे ही पढ़ते जाते हैं, उसको स्टॉप करते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए उसको रुक जाए, ठीक है, उसको